दंडां दे उपर रखिया मुर्दे नूं ते जदों उस मुर्दे के उपर मोटिया मोटिया लकड़ां रखियां ना, महात्मा बुद्ध ते उन्हां दा सी नाल दा साथी, उहदा नाम दा इतिहास चन्ना। वैसे तो नौकर सी पर प्यार बहुत करते सी महात्मा बुद्ध जी, साझ बड़ी सी उन्हां दी आपस। जदों उस मुर्दे के उपर मोटिया मोटिया लकड़ां रखियां ना, ढकिया गया मुर्दे नूं, महात्मा बुद्ध जी दे नेत्रां विचों जल रह रहा। कहते चन्निया, जिहड़ा मनुख जिउंदे जी फुल दी मार भी नहीं सहारदा, अज वेख किवें मोटिया मोटिया लकड़ां नाल ढकिया जा रहा। अपने फुल दी मार भी मारे तो उहदा भी दर्द होवेगा, तो मुर्दे दे वेख लो कड्डियां कड्डियां मोटियां लकड़ां रखियां जांदियां शरीर ते। चिखा चली गई, चिखा नूं लांबू लग्या, अग लड़ा लग मच रही है। अज की होया, लांबू निकले, महात्मा बुद्ध जी अखां छलक पईयां, जरा जरा रोई जाके कहते चन्निया, ये बंदा बहुत ही गर्मी नहीं सहारदा, सर्दी नहीं सहारदा, तन ते कोई सट वज जाए, कोई दर्द उठे तड़फ आए। चन्निया अज वेख मुर्दा किवें अग च सड़ गया। चन्निया अज एदी वारी है, कल नूं अपनी वारी आउगी। अज इस मुर्दे की चिखा चली जा रही है, चिखा नूं लांबू लग्या है, कोई समा आउणा अपनी भी चिखा चली जानी है, अपनी भी चिखा नूं लांबू लगना। चन्निया जेड़े राहे ये राहे चला गया। एक ना एक दिन महात्मा बुद्ध जी कहते आपां नूं भी मौत वाले रस्ते जाना पैना। की कहता है महात्मा बुद्ध जी चंगे, राणा राव ना कोर है, राणा राव ना कोर है, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी, कोई ना पंदीर, वारी आपो अपनी, कोई ना तीर। जेड़े राहे दुनिया जांदे, जी जेड़े राहे दुनिया जांदे, एक दिन तू भी
ये फकीर लिखिया तेरा हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सते उठी जाए। आप जी शुरू में ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮਾਨੇ ਭੱਲੇ ਆ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪੜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਰਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। महात्मा जी चन्या आज इस मनुख की चिखा चुनी गई कोई समाना अपने भी चिखा चिमटिया आज इसकी चिखा को लांबू लगे कोई समाना अपने भी चिखा को लांबू लगना उतनी गल वक्री है आपा नहीं अज डॉक्टर साहब की अंतिम अरदास बैठे हैं अपनी भी अंतिम अरदास होनी है उदना पाने इस करके आओ संसार के आने नाम जप के सेवा सिमरन करके चंगे कर्म करके क्योंकि गुरबाणी पढ़ते हैं मर्ज बनते हैं जय मात पिता सुत मीत ना भाई मन मन माना तेरे संग सहाई। गुरु अर्जन देव साहब कहते तेरे नाल भाई और चीज़ों में माता पिता रिश्ते जो सत्कारयोग जिम्मेवारियां समझना सेवा करनी वखरा विषय पर जिधर दुनिया को छड्ड के जाएगा किसी चीज ने नाल नहीं जाना किने जाना मन मन नाम तेरे संग सहाय। एक तो गुरु जी कहते सतगुरु जी कहते नाम ते एक गुरु अर्जन देव साहब कहते तेरे नाल तेरे कर्मां ने जाना जिहा बीजा सो लोना कर्मा संभाल कपड़ रूप सहावना शत मना अंदर जावना मंदा चंगा अपना आप ही कीता पावना हुक्म किए मन भांदे राह पीढ़े अगे जावना नंगा दुर्ज चालिया तो दिसे खरा डरावना कर अवगण पछतावना पछतावना। गुरु ग्रंथ साहिब कहते बंदे नाल बंदे दे कर्म जाते हैं जी जिहो जी मनुख कर्म करता है। गुरु ग्रंथ साहिब कोई बंदे की गल गलत हो सकती है साथ संगत पर प्रचार करता करता कह सकता है कि मैंने हुण समझ आई पहला मैं गलत कह रहा सी पर जो गुरु ग्रंथ साहिब के विच गया है वो सच है। मक्के तो परे आजाद है मुसलमान सिख ले गुरु ग्रंथ साहिब तो परे आजाद। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु जी की कहते बंदे नाल बंदे दे कर्म जाते हैं जी जिहो जे चंगे माड़े कर्म करेगा जिहो जे कर्म करेगा ते एक गुरु अर्जन देव साहब कहते बंदे नाल जपिया जाना होंदा। इस करके आपां नूं भी डॉक्टर साहब की जिंदगी विचों दो चीज़ां बड़ी वधिया सिक्ख्या मिलती है वो कर्म भी चंगे करके नाम जपना सेवा सिमरन
ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਓ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸਦਣ ਹਾਰਾ ਸਮਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੇਵੇ ਅਵਨ। ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੰਗੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
मन को समझा पाइए, इस मन को समझा, इस मन को समझा पाइए, इस मन को समझा, इस मन को मन को समझाए भाई रे, मन को समझाए, इस मन को समझाए भाई रे, मन को समझाए, इस मन को समझाए भाई रे, मन को इस मन को समझाए, मन को समझाए, इस मन को समझाए, इस मन को समझाए, इस मन को समझाए, इस मन को समझाए भाई रे, इस मन को समझाए, इस मन को समझाए भाई रे, इस मन को समझाए, इस मन को समझाए भाई रे, इस मन को मन को समझाए भाई रे, इस मन को समझाए, इस मन को समझाए भाई रे, इस मन को समझाए, इस मन को समझाए भाई रे, इस मन को समझाए। हे मन प्यारा तू सदा सच समाधि, मन प्यारे तू सदा सत समाधि, मन प्यारे तू सदा सच संभाली, एहो कटंब दूंगे देखदा चले नाई तेरे नाले, साथ तेरे चले नाई किस नाल क्यों जितलाई है, ऐसा कम मूले ना कीजे, ऐसा कम मूले ना कीजे, अंत पछुताई है, सतगुरु दा उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे, कहे नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले, हुण बत्ते हर नाम ना बीजियो, अगे
मन को समझाए भाई रे, इस मन को समझाए, इस मन को समझाए भाई रे, इस मन को समझाए, इस मन को समझाए भाई रे, इस मन को
हसना सोना बिसर गया है मरना, खासम विसार खुआरी कीनी, त्रैग जीवन नहीं रहना, प्राणी एको नाम त्यागो। जे किसी ने इस संसार तो आके आपकी पत नूं बचा के ले जाना होवे, दरगाह दे विच जाके बहना होवे, उन्होंने गुरु जी उपदेश करते हैं भी जे तू दरगाह च बहना ना, जीवन मुक्त होना है, तब केवल एक मार्ग है भी तेनों नाम जपना पैना, परमेश्वर के चरणों के विच चित्त नूं जोड़ना पैना, तां तू इह भवजल सागर तो पार हो सकता है। जितनियां भी सिख संगतां गुरमुख प्यारे उन्हां दी अज अंतिम अरदास विच शामिल होने लई इकट्ठे हुए हो, आओ एक बारी सब रसना तो हाजरी लवाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिन्हां गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੀ याद विच ਜਿਹੜੀ रूह की अंतिम अरदास विच शामिल होने लिए बैठे हैं, वो जिंदगी तो पूरा पूरा लाह खट के गए हैं संसार का। जेड़े काम नूं निरंकार ने धरती ते भेजे, वो काम नूं उन्हां ने सिरे लाया। सब तो औखा काम है जे दुनियादारी वालों देखा जाए कि कलगियां वाले पातशाह के पंथ के विच शामिल हो जाना, अमृत छक लेना, ये हर किसी के वस की गल नहीं है। अमृत छक के धर्म के मार्ग से चलना, नाम जपना, आपके सारे परिवार को नाम वाले पासे जोड़ना, साधु महापुरखों की संगत में बहना, आपके परिवार को भी बिठाना, गुरु नानक की सेवा में लगना, ये काम औखे हैं। क्योंकि ये कामों करने के लिए बंदे को मन को मोड़ना पैदा है। मन एक जन्म की कमाई का मुड़ता ही नहीं बंदे का। कई जन्मों के पीछे कोई कमाई हो गई, संगत हो गई, फिर मन गुरु के चरणों में जुड़ता है, आ संसार वाले पासे मुड़ता है। सतगुरु कहते बंदा माया में रवि, धियां पुत्रां में रवि, बहुत वधिया घर मकान भी होण, सब कुछ हुंदियां होया पर बैरागी होवे गुरु का बैरागी। रब नूं मिलने लई बैराग की बहुत जरूरत है। जिन्ना टाइम हिरदे विच बैराग उत्पन्न नहीं हुंदा, उन्ना टाइम कहते रब मिलता ही नहीं। एक बैराग, एक विवेक, दूजे नंबर पर गल है विवेक। विवेक भी तां हुंदा जे बहुत मन नूं संतुष्टि आ जाए, मन समझ जाए भी कोई नहीं, जिन्ना गुरु ने दिता ये खुशियां ने। वो बंदे का मन छेती टिकदा नहीं है, ये मन को टिकाउणा बहुत औखा है। कई बारी ऋषियों का, मुनियों का, साधुओं का, फकीरों का भी मन डोल जाता है। गुरु साहब ने इसे करके बचन किया, भाई ने इस मन को समझाया
ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ, 6 ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਾ ਹਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗੱਢ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾਇਓ, ਟਿਕਾਇਓ ਬਈ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਔਲੀਏ ਆਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਆਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਫਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮਨਾ ਇੰਨੀ ਲੋਇਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੇਪੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨਾ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼
सतगुरां ने ये चाली चलाई संसार ते आए जीवां नूं मार्ग दिता। गुरु नानक पातशाह ने कीर्तन की धुन संगतां नूं दित्ती, दुनिया नूं दित्ती। गुरु नानक पातशाह ने ये मर्यादा नूं चलाया। ये किसी आम मनुख की मर्यादा नहीं चलाई। फिर ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਓ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਕਨ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਊਗਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ कोई पिछले कर्मां दे हिसाब चंगी चढ़ती कला होगी। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਭੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ ਇੱਥੇ ਲੈ ਚਲੀਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਆਸਣ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। 4 ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ। ਇਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਜਿਤਰਾਈ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਰੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਾ ਫੇਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੋਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ।
मेरे ते कृपा करो। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नालों बड़ी ताकत दुनिया के इस वक्त कोई ताकत नहीं है। जेड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की प्रतख जान के सेवा करू उन्होंने कितने भटकण की लोड़ नहीं। इदू ये टुटियां गंढण वाला है, टूटी गांठन हार गोपाल। जे कोई कभी भी लेख भी बदलते तो लेख भी बदल दिता है। चलो समा आया, छेवें पातशाह नूं माता जी कहन लगे भी हुण समा आ गया है, भी ये साडी भी इच्छा है भी बहुत प्यारा संगी सेवक है तुहाडे चरनां 'च अरदास करदा ते आपां इन्हां दे घर चलीए। सच्चे पातशाह ने तैयारी कर ली। चलो समा होया, पिंड नगर के नेड़े जा आसन लाया संगतां दे नाल, बहुत संगतां दी, गुरु जी नाल माता गंगा जी। समा चलते चलते सिख को पता लग्या, पिंडों संगतां नूं पानी छड्डण ला के होर पालकी तैयार करके पिंडों बाहर सतगुरां नूं लैण वास्ते आया। घरे गुरु साहब चले गए छेवें पातशाह। हुण रात का समा बड़ा चाह चढ़िया, आसे पासे घरां दे पिंडां दे लोग इकट्ठे होण लगे भी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आए ते पहली रात का दीवान सजिया। आए सतगुरु उच्चे आसन के पलंग से बैठे, पासे के रागियां ने कीर्तन किया, साधु महापुरखों के नाल बचन बिलास किए। सारी रात लंघी कीर्तन दे विच, दूजी भी लंघ गई। बड़ी बड़ी मैं तुहानूं शॉर्टकट ही बस सिरे का वचन सुनाउण लग्या भी आ मर्यादा किने बनी ते किवें बनी। ते समा पिया, माता गंगा जी कहन लगे पुत्र जी लाल जी सानूं इउं लगदा है जिवें हुण साडा समा आ गया। दूसरे दीवान की शाम सतगुर कहन लगे हाँ माता जी समा तो आ गया। गुरु तो केड़ा कुछ ओला है, केड़ा कोई पढ़ता है, उन्होंने सब कुछ पता है। छेवें पातशाह कहन लगे माता जी कोई वचन कर दो। माता जी कहन लगे साडी इच्छा है जिथे तुहाडे पिता जी का शरीर पानी के विच आसन है रावी के कंढे ते उस जगह से साडा भी आसन ला दे, साथ भी जानी गल परवाह करे। माता जी कहते भी तुहाडे पिता जी ने जिथे गल प्रवाह शहीद होया कहते ठीक है जी। 7 बचन देखो आपां कहते दुख मनाउने आ बई पता लग जाता तो पाए करते जाए करते सब कुछ जानी जा। माता जी कह रहे हैं आपके पुत्र को, ते पुत्र 7 बचन कह रहे हैं छेवें पातशाह सब कुछ पता कि उम्र बता नहीं सकते कि उन्होंने हाथ में नहीं, सब कुछ पता सी पर भाने के अंदर हुक्म के अंदर। पर समा पिया, दूसरा तीसरा रात आ गई, दीवान शुरू हो गया। संगतां बैठिया ने दीवान में, छेवें पातशाह भी बह गए, आसन लाया गया। ते जिथे छेवें पातशाह का आसन है सतगुरां ने आप वचन किया भी माता जी का भी आसन बिस्तरा बिछाया गया। आए जिवें रागी सिंह बैठे कीर्तन होने लग्या, दीवान सज गया। ते माता जी जड़ी 12 बज गई रात में दीवान बन, ते माता जी बैठे ते छेवें पातशाह अज उच्चे आसन तो उठ के माता जी के आसन के सराहने बह गए। आख्या माता जी तुसीं इस आसन ते लेट जाओ, देखो कितनी वड्डी कमाई। ते माता जी माता गंगा जी आसन ते लेट गए। जो आसन ते लेटे सराहने वाले पासे छेवें पातशाह बैठे, मत्थे ते हथ भी रखे। सतगुरां ने कहा जापजी साहिब का पाठ आरंभ करो। जापजी साहिब के पाठ की संपूर्णताई ते माता जी ने शरीर को छड्डिया, आखिरी श्वास लिया।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪੂਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਮਰ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤ ਬਰਤਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਰਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੁਬਾਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਂਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਾਇਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਲਾਪ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਪ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਗੱਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅਜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕਰੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖਵਰਤੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ 40 ਜੁਲਾਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਸਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰੀ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਤਾਏ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਈ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਪੀਏ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਂਝਾ ਨਾ ਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ
कोई बानी ना रहो, सारे जप के लाहा दे। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, जपो गुरमुख जन्म सवार दरगह चले सच्ची दरगह जाए सच्चा पिंड बल्ले आए। अज अपना गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई जगमीत सिंह जी उन्होंने अंतिम अरदास में शामिल होने इकट्ठे हुए हैं। अरदास में शामिल हुए आए ना हो गए बंदा कहता चलो आ गई परिवार ने देख लिया, नहीं ये पातशाह ने मर्यादा चलाई है। छेवें पातशाह ने सारिया संगत अरदास करे इकट्ठी हो सतगुरु ने उपदेश दिता कि मूल मंत्र का पाठ भी करे। सो साडे बाबा जी बदली कलां क्यों बचन करते हैं कि जे कोई गुरमुख शरीर छड्ड भी जाता है साधु हो गए जिवें ये गुरमुख प्यारे सी असीं मान नाल कह सकते हैं। असीं भी देखिया इन्हां नूं सेवा करते इन्हां दा उच्चा सुच्चा जीवन सी आपदा किसी की कहण की गल नहीं हुंदी। ते सानूं बाबा जी साडे वतनी मर्यादा दा संगत है। जे कोई शराब पी के मर गई ना कोई आ गया कहे बाबा जी लाख रुपया दे देंगे तो साढ़े भोग से भिंग मरागी भेज दो, बाबा जी नहीं भेजते। ये गुरमुख का करके है।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਧੂ ਸਵਾਰ, ਚੰਗੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ 1:05 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੱਕਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਬੋਲਿਓ। ਇੱਕ बाबा जी पास पत्नी भी जाना, माले भी इतने मेरे स्थान बनया है। बहुत सेवा करते रहे जाके, सारा परिवार ही करता है। माले तो भी बाबा जी के प्यारे बहनों बाबा दर्शन सिंह जी आए हुए हैं, और भी गुरमुख प्यारे आए हुए हैं। सो दासा भी बाबा जी ने समा बख्शिया है। नानक सर जो इन्होंने जगराउं जाना आना किसी प्रोग्राम से मेल मिलाप होता सी, और जगरामा वाले परिवार का बहुत प्यार है। और प्यार में सारे सतगुरां के चरणों में इन्हों के प्रेम में आए बैठे हैं। सो सारी रल मिल के अरदास करो सच्चे पातशाह, संसार में रहते हैं, करते हैं, जीवन बतीत करते हैं, कोई जाने अनजाने की भुल चुप हो गई होगी, कृपा करके इन्हों बख्श के आपके चरणों में थां बख्शे। इस मातलोक की अचरासी की गेड़ तो बचा लिया, कृपा करके आपके चरणों में थां बख्शो। आओ असीस दईए, सारे रस्मां तो पढ़िए।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸਭਰਾਸ ਤਾਪ ਵਿਗਨ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਭ ਆਦਿ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਕ ਸਹਿ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਤਗੋਗੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈ ਜਿਸ ਰਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨ ਜਾਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਧੰਨ 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 ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਕਾ ਧੰਤਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੀਨ ਚਲਾਈ ਤੇਗਵਾਈ ਦੇਨ ਤੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰੇ ਦੀ ਸਮਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕੀਤ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਪੀਪੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਚਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਾਂ ਘਾਟ ਪਵਾਏ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਸਹਿ ਤੈ ਕਲ ਸਹਾਰਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੌ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਤੇ ਧਾਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਭਵਾ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਰਹਿ ਦੇਵ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਦੁਖ ਦਾਨ ਸਹਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਟੰਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਰੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤਕਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਿੱਤਾ ਰਹੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਣਿਆ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝ ਕਰਨ ਕੋਨਾ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪਉ ਕਮਾਈ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਜੀ ਰੁਚੀ ਜਾਹਿਰ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਆੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨ ਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਿੱਖਣਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰ ਉਤਾਰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੁਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਬਿੰਦਨ ਵਿਸਤਾਈ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਾਰਿਆ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ ਆਪ ਦਾ ਲੱਗਾ ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਖਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸੋ ਸਾਸ ਆਏ ਨਾਮ ਜਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3100 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਤਨਾਇਓ ਮਨ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਈ ਪਾਰ ਸਭ ਕਰਨਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਕੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੀਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਕੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੀਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰੰਗਨ ਤੁੰਦ ਸਤੀਰਾ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨ ਬੰਦਾ ਧੀਰਾ ਆਪੇ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਿਹਾ ਚੀਰ ਗਿਆ ਤੇਹਾ ਟਮਾਈ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕੀਤਾ ਲੂੜੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ
ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਕਵਣ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜਲ ਥਲ ਮਝਿਅਲ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਲੋਕ ਪਤਿਆਰੈ ਕਛੁ ਨਾ ਪਾਈਐ ਸਾਚ ਲਗੈ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਈਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲੈ ਸੋ ਲਗੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਜਾਜੈ ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੁਇ ਕਰ ਤੋੜੋ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਣ ਰਾਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਉਣ ਹੈ ਰਾਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾ ਨਾ ਭਾਣ ਕੇਵਲ ਨਾ ਰੂਪਾ ਮਹਾਂਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਸਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਥਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਥਾ ਉਸਮਾਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਿੰਡ ਰਮਾਏ ਬਾਬਾ ਉਦਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਨ ਸੁਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ੋਂ ਮਾਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 3100 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੇਲ ਕਰੰਦੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਅੰਜ ਨੂੰ ਅਚੰਤੇ ਬਾਗ ਆਏ, ਬਾਗ ਆਏ ਸਰਪ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ
ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘੁਮਿਆਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸ ਅੱਛੇ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਧੰਨੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨੇ ਪਤੀ ਵਿਹੋਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੇਕ ਸਾਕ ਉਹਨਾਂ ਸੇਕ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਭੈਣ ਤਰਸੇਮ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗਰਾਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਜਟਾਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਐਸ ਉਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੰਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਪੁੰਜ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਭੈਣ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਨਿਭਾਉਣਾ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, 2 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡੀਏ ਲਏ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 150 ਜਾਂ 200 ਜਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ, ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਡਬਲ ਜਾਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਲਟ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪਤੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਪਿਤਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਘਰ, ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਸਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸੈਟਲ ਹਨ।
कोशिश की कि जिस तरह असी पैलसां दे जां होर खर्चे जिहड़े नजायज़ करते हैं, सो उन्हां तो बिना भी असी जिहड़ा हैगा अपने बच्चों के विआह कर सकते हैं, कारज असी कर सकते हैं। सो मालक ने कृपा की, उन्होंने घरे पोतरे की दात दी गुरफतेह सिंह। मेरे भी पोतरे छोटे छोटे हैं, मेरे को जो जाते होंगे सी वो इहदियां बड़ियां गल्लां करते सी, और उन्होंने कहना कि सुबह जदों मैं तैयार हो जाना मैनू बूट लिया के फड़ा देने, जदों मैं पग बन्नण लग जाना जां मैनू रुमाल लिया के फड़ा देना। सो ये खुशियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि उन्होंने अजे वेखण वालियां सी, अधूरियां सी, रह गईयां, पर मालक का भाना है, उन्होंने असीं टाल नहीं सकते। और गुरसिख होने के नाते जिहड़ा वो भाना मनना, क्योंकि समा एक सकेंड ना बढ़ाया जा सकता है, सो बहाना बनता है। जिस तरह खालसा जी नाल होया कि छोटे ਜਿਹੇ एक्सीडेंट तो बाद BMC जाना पिया, कोशिश की सब ने, पर वो समा जिहड़ा हैगा वो नहीं बढ़ाया जा सकता। सो मैं साडे विच काफ़ी जथेबंदियां दे आगू परिवार नाल दुख साझा करना आए है। समा पहले बहुत ज़्यादा हो गया है, सो मैं धन्नवाद करदा जिहड़े कि जिहड़े हैगे आ कई राजनीतिक शख्सियतां जां समाजिक शख्सियतां भोग तो पहला भी घर दे विच परिवार नाल दुख साझा करके गए हैं, उन्हां दा भी। और साडे कोले काफ़ी जिहड़े हैगे आ शोक मते जथेबंदियां वालों आए हैं, वो भी मैं सिर्फ थोड़े समय दे विच उन्हां दा धन्नवाद करूँगा। जिस तरह भारती किसान यूनियन लखोवाल वालों शोक मता भेज के परिवार नाल दुख साझा किया गया, उन्होंने प्रधान सरदार सुरजीत सिंह जी बराड़ वो भी इत्थे पहुंचे हैं, सो असीं परिवार वालों उन्हों का भी धन्नवाद करते हैं। टैक्नीकल सर्विस यूनियन पंजाब राज कारपोरेशन के प्रधान हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने वालों भी शोक मता आया और वो इत्थे विराजमान भी ने, उन्हों का भी असीं परिवार वालों धन्नवाद करते हैं। सो असी थोड़े समय दे विच, क्योंकि समा बहुत ज़्यादा हो गया है, सिर्फ 2 बुलारे असी बुलावांगे। मैं पहला साडे स्टेट के जनरल सकत्तर कालक साहब जसविंदर कालक जी, उन्होंने बेनती करूँगा कि थोड़े समय दे विच परिवार दे नाल दुख साझा करें। धन धन सहर सिंह गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर इस बड़े ही दुख भरे समय डॉक्टर जगजीत सिंह जी खालसा जी की अंतिम अरदास समान शामिल समूह साधन जी आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गरवाणी का परवाना के राणा रौनक हो रहे रंगना तुंग फकीर, बारी आपको अपनी कोई ना बने थी। जिहड़ा पाना वापरिया पता ही नहीं लग्या, हसदा वसदा परिवार मिनटां सेकंडां दे विच दुख की घड़ी च आ गया। एक अचानक छोटा जिहा एक्सीडेंट होया, परिवार से दुखतां पई ओड़-पोड़ किया, वधिया तरीके दे नाल बड़े हस्पताल लैके गए, ठीक होके कुछ घर भी आए, लेकिन फिर पता लग गया कि उस दिमाग सट लग गया। पंजाब के उनके हस्पताल दयानंद हस्पताल हीरोहाट के विच गए आ, बड़ी जिंदगी नाल जद्दोजहद की आ,
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਗਏ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਵਖਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੌਣ। ਉਹ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਿਡਰ ਕਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗ